पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना तं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाह भक्ताङ्ग्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नाथं पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगी जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनक्कोले सदेवादिका नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलिवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभुन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे जीवत्कृपातवे नमः श्रुत्यग्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणभङ्गं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसन्मग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा रक्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उदयवल्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देविदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्गतं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னம் குருகூர் மறுவினியவன் பொன்னலென்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியுடையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே இனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரையஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்த இசடவோபன் பாதங்கள் யாம் உடையபத்து எந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபம் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரம் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளத்தை தத்தாய் ராமானுசன் விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஈயர திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఏ పూర్వజన్మ సుకృతం చేతనో ఈ తిరువాయుమలి దివ్య ప్రబంధాన్ని మనందరం కలిసి
ఇలాగ అనుభవించేటువంటి ఒక సదవకాశం మనందరికీ కలిగించాడు ప్రభువు శ్రీమన్నారాయణుడు. ఆయన నమ్ముకున్నటువంటి నమ్మాళ్వార్లు భక్తి ప్రభావ భవదద్భుత అన్నట్లుగా ఆ భక్తి యొక్క తలమానికమైన ఉన్మస్తకమైనటువంటి అవస్థ చేత ఆయనకి ఎన్ని పేర్లండి? కారిమారంటారు, పరాంకుశన్ అంటారు, మారన్ అంటారు, సెడగోపన్ అంటారు, నమ్మాళ్వారంటారు, వకుళాభరణులు అంటారు. ఇలా ఎన్ని పరాంకుశ నాయకి, ఇలా ఎన్ని చక్కటి పేర్లున్నాయో. లోకంలో మనందరం ఐశ్వర్యం కావాలి అని కోరుకుంటాం. ముముక్షువులైతే, ముముక్షువులు అంటే మోక్షం కావాలనుకునేవాళ్ళు, వాళ్ళైతే నీకు ఎలా కైంకర్యం చేయాలి స్వామి, ఏం చేస్తే నీ దగ్గరికి వస్తావు అనుకుంటారు. ఇంతకంటే గొప్పగా ఆళ్వార్లు నేను పెరుమాళ్ళని ఎలా చేరగలను అనుకుంటారు. అందువల్ల అందరికంటే ఉత్తమోత్తమ స్థానంలో ఉన్నవారు ఆళ్వార్లు అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని మనకి ధృవీకరించారు పెద్దలందరూ కూడా. ఇందులో నేను భగవంతుడు అనుకున్నట్ట ఈయన ఆయన్ని అనుకుంటే ఆయన నేను ఆళ్వారిని చేరగలనా అనుకున్నట్టు. ఇక్కడ రెండు వైపులా ప్రేమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి సంభాషణలు జరుగుతాయి అని ఈ పాసురాలు చెప్తున్నాయి. ఇటు పెరుమాళ్ళకి ఆళ్వార్ల యందు ప్రేమ, ఇటు ఆళ్వార్లకి పెరుమాళ్ళ యందు ప్రేమ. కాబట్టి నువ్వు నన్ను వదలద్దంటే నువ్వు నన్ను వదలద్దు, ఇద్దరు పోటీలు పడి చెప్పుకుంటున్నారు అన్నమాట. అంటే లోకల్లో ప్రేమ ఉన్మస్తకంగా ఉన్నటువంటి జంట నేను మీకోసమే మీరు నా కోసమే అనే మాటలు వింటూ ఉంటామే, అలాంటి అత్యంత ప్రేమ పరిస్థితి ఇవాళ పాసురాలలో, ఈ 10 పాసురాలలో. మామూలుగా వైకుంద అనేటువంటి 10 పాసురాల్లో ఇంతకు ముందు అందామ తమ్ము సేదు అనే దాంట్లో కలిశారు కదా. నిన్ను విడవను అన్నారు ఆళ్వార్లు, నాకేం అసాధ్యం లేదు అన్నారు. నువ్వు ప్రహ్లాదుణ్ణి రక్షించినటువంటివి తండ్రివి అన్నారు, కాబట్టి నువ్వు నన్ను విడిచిపెట్టకు అన్నారు. ఇక్కడ స్వామి కూడా అలాగే అంటుంటే ఆళ్వార్లు అంటున్నారు, నా సంబంధీకులు ముందు వెనక ఇప్పుడు 7 తరాలుగా నీ వల్ల ఉజ్జీవింపబడతారు. నేనొక్కడే ధన్యుణ్ణవడం కాదు స్వామి, 21 తరాల వారు ఉజ్జీవిస్తారు. ఇది మనకి కూడా ఒక సందేశం అన్నమాట. మనం గనక పరమాత్మని అతి నిష్కల్మషమైనటువంటి మనసుతో గనక ప్రార్థిస్తే మనని ఇప్పుడు 7 తరాలని, వెనక 7 తరాలని, ముందు 7 తరాలని కూడా స్వామి రక్షిస్తాడు. వంశంలో ఒక్కడు పుడితే చాలటండి, ఆ వంశాన్నంతటిని పెరుమాళ్ళు రక్షిస్తాడు అని పురాణం చెప్తుంది. అలాగా మీ వల్ల మీ వంశం అంతా కూడా తరిస్తుంది. ఎందువల్ల? అద్భుతమైనటువంటి ఏ తిరువాయుమజని ఇంత భక్తి శ్రద్ధలతోటి చక్కగా సేవించడం వల్ల. కాబట్టి ఆళ్వారు అంటారు ఈ పాసురంలో, ఇవాళ నా సంబంధీకులకు కూడా ముందు వెనక ఇప్పుడు 7 తరాలు కూడా ఉజ్జీవిస్తారు తండ్రి అని అంటున్నారు. మనం 2వ తిరువాయుమజిలో వైకుంద అనేటువంటి 2వ పత్తులో 6వ తిరువాయుమజిలో 7వ పాసురంలో ప్రవేశించాం. ఈ 7, 8, 9, 10 ఈ పాసురాలన్నీ కూడా నువ్వు నన్ను విడవకు అని స్వామి అంటాడు. స్వామి నువ్వు నన్ను విడిచిపోలేవులే అని ఆళ్వారు అంటారు. ఏమండి ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నారు ఎందుకు అంటే, లౌకికంగా ఒక విషయాన్ని ఆలోచించండి. అతి ప్రేమమూర్తులు ఇద్దరు కలిసినప్పుడు నువ్వు విడవద్దు అని వారంటారు, మీరు నన్ను విడవద్దు అని వీరంటారు. ఇద్దరూ కలిసి ఒక దివ్యానందాన్ని పొందుతారు. సరిగ్గా ఇక్కడ అదే జరిగిందనమాట. ఏమిటి? ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ళ వైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు, పెరుమాళ్ళు ఆళ్వార్ల వైపు ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. అందువల్ల ఇది ఆనంద పరవశమైనటువంటి తిరువాయుమొழிగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం. 7వ పాసురం చూడండి. முடியாததன் எனக்கேல்யினே முழு 7 உலகமுண்டான் புகந்து வந்து அடியேனுள் புகுந்தான் அகழ்வானும் அல்லஞ்சினி செடியார் நோய்களெல்லாம் துறந்து
எமர்கீழ் மேல் எழு பிறப்பும் விடியாவெம் நரகத்து என்றும் சேர்தல் மாறினரே முடியாததன் எனக்கேலினே முழு ஏழுலகும் உண்டான் புகந்து வந்து அடியேனுள் புகுந்தான் அகழ்வானும் அல்லங்கினேன் செழியார் நோய்களெல்லாம் துறந்து எமர் கீழ் மேல் எழு பிறப்பும் விழியாவெம் நரகத்தென்றும் சேர்தல் మారినరే. అద్భుతమైనటువంటి ప్రేమ ఆవిష్కరణ అంటారు. ఈ ప్రేమావిష్కరణలో ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాము అనేది తోచదు. అలా మళ్ళీ 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 నన్ను విడిచిపెట్టద్దు, నన్ను విడిచిపెట్టదు, నన్ను విడిచిపెట్టద్దంటూ ఓ పలవరిస్తూనే ఉంటారు ఆ ప్రేమమయుడు. అలాగే ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ళు కూడా నన్ను విడిచిపెట్టద్దు, నన్ను విడిచిపెట్టద్దు అంటే ఆళ్వారు ఈ పాసురంలో ఇంతవరకు పెరుమాళ్ళు చెప్పారని చెప్పాం. ఈ పాసురంలో ఆళ్వార్లు నన్నే కాదు స్వామి, నా సంబంధీకులందరిపైన నీ కటాక్షాన్ని ప్రసరించు. ఎంత అందమైనటువంటి కోరిక. నేను బాగుంటే చాలు అనుకోవట్లేదు. లోకా సమస్తాః సుఖినో భవంతు. మన వైదిక ధర్మంలో గొప్పతనమే అదండి. మామూలుగా ఇతర ప్రాణులు బాగుండాలి అంటాం కాదు, చేతన అచేతనాలు అన్నీ కూడా బాగుండాలి. లోకాః సమస్తాః చాలా అద్భుతమైనటువంటి వైదిక సంప్రదాయం మనది. ఎంతో అదృష్టవంతులం. అలాంటి ఉదారమైనటువంటి భావాలు ఉండాలి అని చెప్పి మనకి చదవడం వల్ల తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ప్రతిపదార్థాన్ని చూడండి. ఏయులగుం ముజు ఉండాన్, ఏడు లోకాలని సంపూర్ణంగా ఆరగించిన సర్వేశ్వర. నిన్న మొన్న మనం చెప్పుకున్నామే, ఏ ఒక్కటి కూడా మిగలకుండా అన్నిటినీ తన పొట్టలో పెట్టుకున్నటువంటి స్వామి అని చెప్పుకున్నామే. అలాంటి స్వామి ఉబంద్ ప్రీతి కలవాడై అంటే ఆనందించి అడియేను గుళ్ళు బందు పుగుందాన్, నా మనస్సులోకి వచ్చి కూర్చున్నాడు. పెరుమాళ్ళ ఆనందంతో నా మనసులోకి వచ్చి కూర్చున్నాడు. ఇని అగల్వాను మల్లన్, ఇంకా విడిచిపోవడం అనే మాటే లేదు. వచ్చాడంతే, దొరికిపోయాడంతే, గుండెల్లో పెట్టేసుకున్నాను. లీలాసుకులు ఒక చోట ఒక అందమైన మాట అంటారండి. హస్తమాక్షిప్య యాతోసి బలాత్కృష్ణ కిమద్భుతం హృదయాద్యది నిర్యాసి పౌరుషం గణయామితే. ఏమయ్యా, చెయ్యి వదిలించుకొని వెళ్ళిపోతున్నావు, కానీ నీకు గనక శక్తి ఉంటే నా మనసులోంచి పో చూద్దాం అంటే మనసులోంచి నువ్వెప్పుడు వెళ్ళలేవు. అంతగా మనసులో వచ్చి కూర్చున్నారు ఆళ్వార్ల యొక్క మనసులో. కీజ్ కింద, మేల్ పైన, యజు పిరప్పు 7 జన్మల యందు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్న చోటు నుంచి అటు 3 తరాలు, తర్వాత 3 తరాలు, ఇవి ప్రస్తుతం 7. అంతకు ముందు పై 7 తరాలు, ఆ తర్వాత వచ్చే పై 7 తరాలు. యమర్, యమర్ అంటే నా సంబంధీకులు, మా వాళ్ళందరూ కూడా. సెడియార్ నోయిగళ్ళం తురందు, దట్టమైన పాపాలన్నీ పోగొట్టేసుకోవాలి. తండ్రి, నేనొక్కడిని ఆనందంగా ఉంటే చాలదు, నా వాళ్ళందరూ పాపాలన్నిటినీ పోగొట్టుకోవాలి. విడియావెం నరకత్తెన్నం, అంతం లేని భయంకరమైన నరకం ఏదండి? సంసారం. ఇలాంటి సంసారాన్ని సేరదల్ మారినారు. ఇంకా సంసారంలో పడ్డం వాళ్ళకు పోతుంది. అంటే వాళ్ళందరూ కూడా మోక్షాన్ని పొందుతారు. 7 పెరువెక్కుమంటుంది ఆండాళ్ళ తల్లి. అలా 7 7 7 3 ఏళ్ళు 21 తరాలు కూడా నేను నిన్ను నమ్ముకోవడం వల్ల నా వంశం అంతా కూడా పవిత్రీకృతం అవుతుంది. ఇని ఎనక్కేల్ ముడియాదయన్, ఇంకా నాకు అసాధ్యమైనదే ఉందయ్యా. ఇది ఆనందం అన్నమాట. నాకు అసాధ్యం ఏముంటుంది? నీ దయ కలిగిన తర్వాత ఇంకా చూసుకో నా అదృష్టం, నేను నా వంశం అంతా కూడా తరించిపోతాము అని అంటున్నారు ఇందులో.
అందరూ తరించడం ఏమిటండి అంటే మనకి అన్నీ ఆయనే అనుకున్నప్పుడు అందరినీ తరింపచేస్తాడు. ఆళ్వందారు చెప్పారు కదండి, మాతా పిత యువతయ తనయా విభూతి సర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయానం. తల్లి, తండ్రి, భార్య గాని, భర్త గాని, సంతానం గాని, ఐశ్వర్యం గాని అన్నీ కూడా పెరుమాళ్ళ వల్లనే మనం పొందగలుగుతున్నాం, ఆనందపడగలుగుతున్నాం. అన్నీ ఆయనే. భర్త ఆయనే, ఆయన తల్లి ఆయనే, ఎందా 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 అన్నట్లుగా తండ్రి ఆయనే, అన్నీ ఆయనే అన్నట్లుగా ఇక్కడ ఆళ్వార్లు కూడా నాకు అన్నీ మీరే, అలాంటి స్వామి ఇంకా మీరు నన్ను విడిచి వెళ్ళలేరు అనేటువంటి మాటను చెప్తున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానంలో ప్రవేశిద్దాం. 189వ పేజీ చిట్ట చివరికి ఉంది. 7ஆம் பாட்டு. என்னளவில் விஷயீகாரம் என்னுடைய సంబంధిகள் அளவும் చెన్నదు కిడీరెందిరారు. నువ్వు నా మీద చూపించే ప్రేమ నా సంబంధీకులందరి మీద చూపించాలి. ఎంత పెద్ద కోరిక కోరారో చూడండి. నన్ను ఒక్కడిని రక్షించుకుంటే అయిపోతుంది, అలా అనలేదండి. మొత్తం మా వంశాలన్నిటినీ కూడా నువ్వు తరింప చేయాలి. ముడియాదనక్కేలిని వెనక్కాలిన ముడియాదదుండో నాకు ఇంకా సాధ్యమైనది ఉంటుందా? ఎందుకుండదు? పెరుమాళ్ళు వచ్చి మన హృదయంలో చేరారు కాబట్టి. ఎనక్కిన ముడియాదదుండో ఎనక్కిన అనవాప్తమా ఇరుపదనుండో. అనవాప్తం పొందలేనిది ఏమైనా ఉంటుందా? ఇంకా నేను దేనినైనా సాధించగలను. ఎందువల్ల? నీ కటాక్షం నా మీద ఉంది కాబట్టి. నేడిదన్కొండు సొల్లిగిరీరన్నా. ఎలా చెప్తున్నారండి మీరు ఇలా అంటే? ముజు విద్యాది ప్రళయాపత్తిలే అగప్పట్ట భూమి. ప్రళయం వచ్చిందండి. ప్రళయం వచ్చినప్పుడు ఈ భూమి అంతా తల్లడిల్లిపోతోంది, మునిగిపోతుంది. ఎంత బాధపడిపోతుందో. అప్పుడు తన్వయత్తిలే పుగుదపోదు పడుంబాడడంగా ఆ భూమిని తీసి తన పొట్టలో పెట్టుకున్నటువంటి స్వామి. అసలు ఆ భూమి ఎంత తల్లడిల్లిపోయి ఉంటుంది. ఆయన పెట్టుకోపోతే ఏమైపోయేది ఆ భూమి? తానెంపక్కల్ పుగురాద పోదు పడువానాయ్ వందు పుగుందాన్. ఆవేళ భూమి ఎంత బాధపడిందో ఈవేళ పెరుమాళ్ళు నా మనస్సులోకి రాకపోతే అంత విలవిలలాడిపోతున్నారు. ఆ పోలిక చూడండి. భూమి, ఆ పెరుమాళ్ళు. భూమిని పెరుమాళ్ళు లోపల పెట్టుకోకపోతే ఎన్ని కష్టాల పాలయ్యేది ప్రళయంలో. అలాగా ఆళ్వారు స్వామిని హృదయంలో పెట్టుకోకపోతే పెరుమాళ్ళు తల్లడిల్లిపోతున్నప్పుడు నేను వచ్చేసా అంటూ ఆనందంగా చెప్తున్నారు. ఎనక్కిన ముడియాదదుండో ఇంకా నాకు అసాధ్యం ఉంటుందా? పెరుమాళ్లే నన్ను కోరి నా హృదయంలోకి వచ్చినప్పుడు ఇంకా నాకు అసాధ్యమేముంటుంది? అడియేన్ ఉల్పుకుందాన్ సంబద్ధத்தை பார்த்து புகுந்தான் ஒரு நீராக ఉల్పుకుందాన్. ఒక గంగ, ఒక యమున, 2 జలాలు కలిసిపోయి ఏకజలంగా ఎలా ప్రవహిస్తాయో నేను ఆళ్వార్లు అలా విడదీయలేనంతగా కలిసిపోయాను. కలవడంలో కూడా దేనికదే విడదీసేలా ఉంటాయి కొన్ని. ఇప్పుడు బియ్యంలో రాళ్ళో నువ్వులో ఏవో కలిసాయనుకోండి, దేనికదే విడదీసేయగలం, ఏరగలం, పాడేయగలం. పాలు నీరు కలిసాయనుకోండి, దాన్ని విడదీయలేం. అలా కలిసిపోయారట పెరుమాళ్ళు వచ్చి. ఉల్పుగుందాన్ ஒரு நீராக கலந்தான். ఒకే నీరులా కలిశారు. తన్ పక్కల జగత్తు పొక్కా పోలన్రియే పుగందు పుగుందాన్. జగత్తు ఆ వేళ ఎంత బాధపడిందో అలా కాకుండా ఆనందంతో వచ్చి ప్రవేశించారు పెరుమాళ్ళు. ఇవనొక్కం జగత్తుక్కం సెల్లామై ఒక్కం ఉగప్పే ఇవ్విషయత్తి తన్నేత్తం. ఇక్కడ ఒక తేడా ఉంది. జగత్తుకి తెలియదు, తాను బాధపడుతున్నట్లు కూడా తెలియదు. అలా అటువంటి స్థితిలో స్వామి తనలో పెట్టుకున్నాడు. ఇక్కడ పెరుమాళ్ళకి తెలుసు, అయ్యో బాబాయ్ నేను ఆళ్వార్ల దగ్గరికి వెళ్ళకపోతే ఉండలేను అని.
కాబట్టి జగత్తు పడిన బాధ ఏమీ లేదు, పెరుమాళ్ళు పడిన బాధే చాలా ఎక్కువ. అగల్వాను మల్లని అంద భూమికు, ఆ భూమికి ప్రళయం కలిందవారే అగలవేణం. ఇగో ప్రళయం వస్తోంది, ఇప్పుడు నేను మునిగిపోతాను, నన్ను స్వామి ఎత్తుకుంటాడు, తనలో పెట్టుకుంటాడు. ఈ జ్ఞానం ఆ భూమికి ఏమీ లేదు, జగత్తుకి ఏమీ లేదు. అవ్యాజమైన కరుణతో పెరుమాళ్లే ఆ జగత్తుని తన బద్దలో పెట్టుకున్నారు. ఇవనొక్కు అదు విమెల్లై, ఈయనకి అలా లేదు, ఆ అజ్ఞానంగా ప్రపంచంలాగా లేరు ఈయన పెరుమాళ్ళు. నేను ఆళ్వారి దగ్గరికి వెళ్ళకపోతే ఉండలేను అంటున్నారు. మొదలిలే పిరవై ప్రసంగిక్క ఒట్టు గిరదన్, ప్రేమతో చేరాడు. ఈయన అలా కాదు, ఆ జగత్తుకి ప్రేమ లేదు, జగత్తుకి భావం లేదు. పెరుమాళ్ళు తీసుకుంటే తీసుకున్నట్టుంది, తీసుకోపోతే ప్రళయంగా మలిగిపోతుంది, దాని స్పందన ఏమీ లేదు. కానీ ఆళ్వార్లకి దగ్గరికి రాకపోతే పెరుమాళ్ళు విలవిలలాడిపోయారు అని. చేతనరై పోలే పాపత్తాలే అగండ్రు, వారు సుకృతత్తాలే తిట్టుమదిల్లే ఏవనొక్కు. అది చేతనులలాగా, చేతనురైపోలే చేతనులలాగా పాపత్తాలే అగండ్రు, పాపాన్ని దూరం చేసి, ఒరు సుకృతత్తాలే ఏదో ఒక పుణ్య విశేషం చేత తిట్టుమదిల్లే ఇవనకు. ఏంది అలా కాదు అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పారు, అది తెలిస్తే చాలు. జగత్తుని తాను బద్దలో పెట్టుకున్నాడు, తాను వచ్చి ఆళ్వార్ల మనస్సులో చేరాడు. ఇది కంపారిజన్. జగత్తుని తాను పెట్టుకున్నాడు, తాను వచ్చి ఆళ్వార్ల మనస్సులోకి దూరాడు అనేటువంటి. అక్కడ జగత్తుకి జ్ఞానము లేదు, అది ఏమవదు. మాట ఇంకో మాట వచ్చేటప్పటికి పోతుందా, ఇది పోతుంది, అందుకంటే ఏం లేదు. కాబట్టి జగత్తుకు లేనటువంటి విశిష్టత పెరుమాళ్ళకి ఉందన్నమాట. అంటే పెరుమాళ్ళు ఆళ్వార్లను చేరకపోతే నేను ఉండలేను అని ప్రేమతో వచ్చి చేరారు. ఉమ్మయ్యవన్ ఇప్పటి విరింబనాగిల్, అలా పెరుమాళ్ళు నిన్ను ప్రేమిస్తే పనైనిగల్ పోలే ఉమ్మై నొక్కికొండు విడవం అమయ్యుమో ఎంత. చక్కటి ఒక ప్రశ్న వేసుకున్నారు. ఏమండి, పెరుమాళ్ళు వచ్చారు, మిమ్మల్ని రక్షించేస్తారు, చాలు కదా అంటే తాటి చెట్టు నీడతో పోల్చారు. తాటి చెట్టు ఏం చేస్తుందంటే తన నీడ తన కిందే ఉంటుంది, ఆ పక్కకి ఈ పక్కకి వెళ్ళదు. చూడండి, గమనించండి, అది అంత పొడుగ్గా ఉండడం వల్ల ఆ చెట్టు నీడ ఆ చెట్టు కిందే ఉంటుంది. అలాగే ఆళ్వార్లు ఒక్కరి మీదే దయ ఉంటుందా? కాదు కాదు. పనై నిழல் పోలే ఉమ్మై నొక్కికొండు విడవం అమయ్యుమోయన్నా. అలాగా నిన్నొక్కడిని రక్షిస్తే చాలదా అంటే సెడియారిత్యాది కాదు కాదు కాదండి. నా వంశంలో అందరూ కూడా తరించాలి. ఒక వంశంలో ఒక్కడు పుడితే ప్రహ్లాద చరిత్రలో చెప్తారు, నీ వంటి వాడు వంశంలో ఒక్కడు పుడితే ఆ వంశం అంతా కూడా తరించిపోతుంది. మా కుటుంబాల్లో ఇలా ఒక ఆయన పుట్టాడండి, ఆయన వల్ల మా కుటుంబాలకు పేరు వచ్చింది అని చెప్పుకునే వాళ్ళు లేరు లోకంలో. అలాగ ఒక్క మహనీయుడు పుడితే చాలు. సెడి పాపం పాపత్తాలే పూర్ణమాన దుఃఖంగా. మనకి దుఃఖం ఎందుకు కలుగుతోంది? పాపాలు చేయడం వల్ల కలుగుతోంది. దూరం అండిన నోయిగళెల్లాం తురందు, దట్టంగా ఉన్న పాపాలన్నీ కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా పోతున్నాయి. విషయ ప్రావణ్యత్తాలే వందనాయ్. ఏమండి, పాపాలు ఎలా వస్తాయండి అసలు? అబ్బో, పాపాలు రావడానికి 100 మార్గాలు ఉన్నాయండి. ఒకటి విషయ ప్రావణ్యత్తాలే వందనాయ్. ఈ సంసార విషయాలు అనుభవించడం వల్ల కొన్ని దుఃఖాలు వస్తాయి. నెంబర్ 1 అయోగ్యతానుసంధానత్తాలే వందనాయ్. నేను అయోగ్యుణ్ణి, నేను ఎందుకు పనికిరాను వాణ్ణి అని అనుకోవడం వల్ల వచ్చిన బాధ ఒకటి. భగవద్ అనుభవ విశ్లేషత్తాలే వందనాయ్. నేను భగవంతుడికి దూరం అయ్యాను అనే బెంగతో వచ్చినటువంటి బాధ. యువత్తై ఎల్లాం వాసనయ్యోడేయోటి. వీటన్నిటినీ సవాసనగా వేళ్లతో సహా దుఃఖాలని పకిలించి వేస్తాడట స్వామి. ఎవరికి?
உள்ள நோய்களெல்லாம் துறந்து ఎందరు విడత్తడం సొల్లిత్తల్ అయ్యో విదెన్నెల్. ఏమండి, లోపల ఉన్న బాధలన్నీ పోయి అని చెప్పారు కదా పూర్వం. అవునండి, చెప్పాను. అంగత్ సొల్లిత్తు తమ్మడవు. ఎంత బాగా సమర్థించుకున్నారో చూడండి. అంగత్ సొల్లిత్తు తమ్మడవు. అప్పుడు నాకు పోతే చాలన్నాను. ఇంగు తన సంబంధిகள் విషయమాయత్తు. ఇప్పుడు నా వాళ్ళందరికీ కూడా పోవాలనుకుంటున్నాను. ఎంత ఇది పేరాశ కదా, కానీ ఉదార హృదయం దానికి నిదర్శనం. ఇంతకు ముందేమో నన్ను రక్షించు నన్ను రక్షించన్నారు. ఇప్పుడు నాతో పాటు నా వాళ్ళందరినీ రక్షించు. అది ఆళ్వార్ల యొక్క ఔదార్యము. கீழ் மேல் ஏழு பெருப்பம் கீழேழு படிకాలం మేలేజు పడికాలం తమ్మోడేజు పడికాలం 3 చెప్పారండి. ఇంతకు పైన ఉన్న 7 తరాలు, ఇంతటికి తర్వాత వచ్చే 7 తరాలు, ఇప్పుడు నాతో ఉన్న 7 తరాలు అంటే 3 ఏళ్ళు 21 తరాలు. మొత్తం 21 పడికాలు 21 తరాల వరకు కూడా విడియాయన్ నరకత్, నువ్వు పాపాలని పోగొట్టి మా వాళ్ళని ఉద్ధరించాలి. ஒரு நாள் வரையிலே కర్మక్షయం పిరందవారే విడియుమదిరే యమంతండల్. యముడున్నాడు అనుకోండి, మనం చేసుకున్నటువంటి పాపము అక్కడ అనుభవించేశాక యముడు వదిలిపెట్టేస్తాడు. అంటే పాపం అనుభవించగానే మనం మళ్ళీ క్షీణే పుణ్య మర్చిలోకం విశంతే అని మళ్ళీ జన్మల్లో పడతాం. ఇది విడియా వెన్నరకం. ఇది మంచి మాట. సంసారము మాత్రము విడవని నరకము. నరకాలు 2 చెప్పారు. విడిచే నరకము, విడవని నరకము. విడిచే నరకం అంటే మనం చేసిన పాపాలు అయిపోగానే ఆకలికి పొమ్మంటాడు యముడు. అని సంసారం అనే నరకం ఉందే, అబ్బో అబ్బో అనుభవిస్తూ 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 ఏ రోజుకు ఆ రోజే ఒక్కొక్కసారి యమగండంగా నడుస్తుంది. ఇవాళ దాటుతుందా అనిపిస్తుంది. ఇన్ని నరకాలా నా బాధలు అనిపిస్తుంది. అలాంటి నరకం ఇది. నరకం ఎన్న బుద్ధి పిరక్కుమదిల్. నరకమని పైగా గొప్పతనం ఏంటంటే సంసారంకి అయ్యో నేను నరకంలో ఉన్నాను అని అనిపించదు. ఇంకా ఇక్కడే పడుందాం, ఇంకా ఇక్కడే ఇంకో 50 ఏళ్ళు ఉంటే చాలు, ఇంకో 100 ఏళ్ళు ఉంటే చాలు అనే ఆశ కలుగుతూ ఉంటుంది. ఇది నరకంలో ఉండి నరకము అని తెలియనీయకుండా మాయ కప్పేస్తుంది మన్ని. ఎన్నం సేర్దల్ మారినరే ఎన్నం కిట్టక్కడ వదాన తన్మై తవిరిందనాళ్ళు. ఏ ఒక్కరు ఆ నరకానికి పోకుండా చెయ్యాలి తండ్రి. ఎలాగయ్యారు అలాగా? నాను ప్రార్థిక్క వేండిత్తిల్లై. నేను ప్రార్థించలేదండి పెరుమాళ్ళని. అవనం నేను ఇప్పుడు వేండిత్తిల్లై. ఆయన కూడా రక్షించాలి అని అనుకోలేదండి. ఎత్తాలే ఎన్నెల్. మరి ఎలాగా వీళ్ళందరూ తరించారండి? ఎన్ పక్కల్ అవన్ పండిన పక్షపాత రాజకులత్తాలే. నా విషయంలో ఆయన పక్షపాతాన్ని చూపించడం వల్ల రాజకుల మాహాత్మ్యం అని ఒకటి ఉందండి. ఒక ఆయన రాజుగారి దగ్గరికి రోజు వెళుతూ వస్తూ ఉంటాడు. వస్తూ ఉంటే ఓహో ఈయనకి రాజుగారు బాగా తెలుసు కాబోలు అని చెప్పి వాడిని అందరూ గౌరవిస్తారు. వాడితో పాటు వాడి వంశంలో వాడిని ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ కూడా గౌరవిస్తారు. మీకేంటమ్మా రాజుగారు తెలుసు, మీకు అన్ని చక్కగా చెప్పుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు అంటారు. దీన్ని రాజకుల మాహాత్మ్యం అంటారు. రాజుతో సంబంధం ఉన్నట్లుగా తిరిగే వారి యొక్క కులాన్నంతటిని ఆదరించినట్లుగా మారికొండు నిన్నార్గల్ ముడియాదెన్ననకేలిని అన్వయం. అలాగా నన్ను కూడా నా వంశీకులను కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చాలా ఆనందంగా నరకమనే విషయమే తెలియకుండా పెరుమాళ్ళు రక్షిస్తున్నారు. ఇంకా నాకు అసాధ్యము ఏముంది? ఇందులో ఆళ్వార్లు ఏం చెప్పారనమాట, నాకు అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు. ఈ నరకమని తెలియకుండా ఇందులోనే ఉండాలనే ఆశ కలిగిస్తుంది. కొన్ని లౌకిక ఉదాహరణలు ఉంటాయి చూడండి.
తాగుడు అలవాటు అవుతుంది. అది తప్పని తెలిసినా ఇంకా తాగాలి ఇంకా తాగాలి అనిపిస్తుంది. ఎక్కడో తాగుబోతుల దాకా వెళ్ళక్కర్లేదండి. మనకు కొన్ని అలవాట్లు ఉంటాయి, చెప్తే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. కాఫీ తాగకపోతే ఉండలేం. అది తాగితే గాని దానివల్ల నష్టం అని తెలిసినా సరే తాగితే గాని ఉండలేని తత్వం ఒకటి అలవాటైపోతుంది. అలా సంసారం కూడా అంతే. అది సంసారం అని తెలిసినా సరే, అది నరకం అని తెలిసినా సరే ఇంకా ఉండాలి, ఇంకొంతకాలం బతకాలి, ఇక్కడే ఉండాలి. పోతామంటే భయం. ఎందుకండి భయం? ఈ నరకం నుంచి బయటపడుతున్నారు అనేటువంటి ఆనందాన్ని పొందాలి అంటారు. కృతకృత్యాః ప్రతీక్ష్యంతే మృత్యుం ప్రియమివ అతిథిం. ఇది మనందరికీ ధైర్యం చెప్పే లైన్ అండి. అదృష్టవంతులు మరణాన్ని ఒక గెస్ట్ని ఇన్వైట్ చేసినట్టు చేస్తారు. రా రా ఎప్పుడొస్తావా అని చూస్తున్నాం. అలా చూడడానికి ఆ మనస్సు ఎంత పరిణతి చెంది ఉండాలండి. బాబోయ్ పోతానేమో అని భయం ఉండదు. ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతానా పరమాత్మ దగ్గరికి అని ఎదురు చూసేటువంటి ధైర్య స్థితిని చెప్తూ, ఇలా 7 తరాలు అంటే 21 తరాలు నా సంబంధం వల్ల పెరుమాళ్ళు వాళ్ళందరినీ కూడా తరింప చేస్తారు అని నమ్మాళ్ళవార్లు అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనం గనక పెరుమాళ్ళని ఆశ్రయించామంటే ఆ పవిత్రత వల్ల 21 తరాలు కూడా చక్కగా ఉజ్జీవింపబడతాయి. ఇంట్లో ఒక్కళ్ళు తిరువాయుమలు చదివే వాళ్ళు ఉంటే చాలండి, ఆ వంశం అంతా ఉజ్జీవింపబడుతుంది అని మనకి ఎన్నోసార్లు ఎన్నో పాసురాల్లో చెప్పారు అన్నమాట. ఆ పాసురాన్ని చెప్పారు 7లో. முடியாததென்யனக்கேலினி மொழியேழுலகமுண்டான் உகந்து வந்து அடியேனுள் புகுந்தான் அகழ்வாழுமல்லன் இனி செடியார் நோய்கள் எல்லாம் துறந்து எமர் கீழ்மேல் எழு பிறப்பும் விடியாவெம் நரகத்து என்னும் சேர்தல் మారినరే. పెరుమాళ్ళని ఆశ్రయించుకుంటే మనకు అసాధ్యమైనది ఏమీ ఉండదు అని చెప్పినటువంటి పాసురం. ఇంకా 8వ పాసురం చెప్తున్నారు. నాకు అలవాటు ఉందయ్యా అన్నట్ట ఈ నమ్మాళ్ళవార్లు పెరుమాళ్ళతో. మనందరికీ ఉన్న అలవాటు అన్నమాట. ఏమిటి? ఈ జన్మ అయిపోయాక ఇంకో జన్మ, అది అయిపోయాక ఇంకో జన్మ, ఇలా జన్మలు ఎత్తడమే నేను చేసుకున్న అర్హత. నాకు ఉన్న ఎలిజిబిలిటీ ఏమిటి అంటే ఇన్ని జన్మలు ఎత్తడం. ఆ అర్థాన్ని అందంగా చెప్తున్నారు 8వ పాసురంలో. மாறி மாறி பலர் பிறப்பும் பிறந்து படியை அடைந்து உள்ளம் தேறி ஈரி இன்பத்திருவெள்ளம் யான் மூழ்கினன் பாரி பாரி அசுரர்தம் பல்குழாங்கள் நீரழ பாய் பறவை ஒன்று ஏறி விட்டிருந்தாய் பொன்னை என்னுள் நீ கேந்தாய். மாறி மாறி பல பிறப்பும் பிறந்து அடியை அடைந்து உள்ளம் தேறி ஈரில் இன்பத்திருவெள்ளம் யான் மூழ்கினன் பாரி பாரி அசுரர்தம் பல்குழாங்கள் நீரழ பாய் பறவை என்று ஏறி விட்டிருந்தாய் பொன்னை என்னுள் நீ கேந்தாய். ఈ 8వ పాసురానికి ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం ముందుగా. పల పిరప్పం అనేక జన్మలు, 1 కాదు 2 కాదు, పల పిరప్పం ఎన్ని జన్మలు ఎత్తాము. తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప అంటాడు కృష్ణ పరమాత్మ. బహూనాం జన్మాన్ని, నీకు అనేక జన్మలు నాకు అనేక జన్మలు ఉన్నాయి. నాకు తెలుసు, నీకు ఏ జన్మలు ఎత్తావో తెలియదు. అది తెలియకపోవడం ఒక అదృష్టం అండి. పూర్వజన్మలో మనం ఏమిటో తెలిస్తే అయ్యి బాబోయ్, ఈ జన్మ తాపత్రయాలతో పాటు పూర్వజన్మ బాధలు కూడా ఇక్కడ మనం తెచ్చుకుంటాం. తెలియకపోవడం అనేటువంటి ఒక వరాన్ని ఇచ్చాడు తండ్రి. పల పిరప్పం అనేక జన్మలను మారి మారి పిరందు మారి మారి పుట్టాను. నిజంగా ఈ జన్మలో మనుషులం అయ్యాము అంటే పూర్వజన్మలో
మనకి తెలియని ఏ పుణ్యం చేశామో అంత పుణ్యవశం వల్ల ఈ జన్మలో మనం మానవులుగా పుట్టాము. అడైందో మనిషిగా పుట్టడం ఒకెత్తైతే పెరుమాళ్ళనేవారు ఉన్నారు, వారిని ఆశ్రయించాలి అని తెలియడం ఒక వరం. అందరూ దేవుణ్ణి పూజించారు చూడండి లోకంలో, ఆ పూజించాలి అని తెలియడం ఇంకొక వరం. ఉళ్ళం తేరి అలా చేయడం వల్ల నా మనస్సు స్వచ్ఛంగా అయిపోయింది. ఈరిలింబం అంతం లేని ఆనందం, నా ఆనందంగా అవధులు లేవు. ఇరువెళ్ళం యాన్ మూழ்గినన్ పెద్ద సముద్రంలో ప్రవాహంలో నేను మునిగిపోయాను. ఒక్క విషయం తలుచుకుంటే నిజంగా అంత ఆనందము కలుగుతుంది. ఏ కుక్కో, ఏ పందో, ఏ పక్షో, ఏ చెట్టో, ఏ పుట్టో అలా పుట్టకుండా ఇంత ఉత్తమమైనటువంటి మానవ జన్మనిచ్చావా తండ్రి, అది తలుచుకునేటప్పటికే నేను ఆనంద ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్నాను. అసురుగల్ పల్పుజాంగల్ పారి పారి రాక్షసుల మోకని చాలా మందిని తుక్కు తుక్కుగా చేసి ముక్క ముక్కలు చేసి, అంటే రాక్షస సంహారము చేసి నీరజ బూడిదైపోయేలాగా రాక్షసులు పాయ్ ఒండ్రు పరవై చొచ్చుకొని వచ్చేటువంటి గరుడ వాహనుడు గరుత్వంతుడి మీద ఏరీరంగాయ్ వేంచేసి ఉన్న స్వామి. అంటే ఈ పాసురంలో ఓ గరుడ వాహన గరుడ వాహన గరుడ వాహన అంటూ పిలిచారు. ఆ గరుత్మంతుడు ఎలాంటి వాడు? శత్రువులని చిన్న భిన్నం చేయగల శక్తి కలిగిన వాడు. అలాంటి వాడు ఎంత ఇది ఎంత గర్వంగా చెప్పుకుంటారో. నువ్వు నా తండ్రివయ్యా, నా తండ్రివి ఉన్నయ్యన్నుల్ని కేల్, దయచేసి నువ్వు నా మనస్సులోంచి వెళ్ళిపోపు. ఇది ఆళ్వారు అంటున్నారు ఈ పాసం. ఇంతకు ముందు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? పెరుమాళ్ళు అన్నారు నిన్ను విడవలేను విడవలేను. మళ్ళీ ఆళ్వారు అంటున్నారు ఏంటంటే ఒకసారి ఆయన ఒకసారి ఈయన అంటే ఒక ప్రేయసి ప్రియుల మధ్య ఉండేటువంటి అనుబంధంలో అతను కొన్నిసార్లు ఆవిడ కొన్నిసార్లు నన్ను విడిచి వెళ్ళొద్దు 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 అని పరస్పరం కోరుకున్నట్లుగా పెరుమాళ్ళు ఆళ్వార్లు ఒకరినొకరు కోరుకుంటున్నారు. శత్రువులను సంహరించే స్వభావం గల గరుత్మంతుడి మీద వేంచేసి ఉండే శ్రీయప్పతి నేను లెక్కలేనన్ని జన్మలెత్తాను. ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో ఒక అందమైన మాట అంటారండి, అందాది అంటారు. అందాది అనే పదం మనం విన్నాం. పాసురం యొక్క అంతంలో ఏది వస్తుందో, చివరి పదం ఏమొస్తుందో అది మళ్ళీ పాసురం మొదటి పదం అవుతుంది అని. కానీ అందాదికి ఈ పాసురంలో గొప్ప అర్థం చెప్పారండి. పూర్వజన్మలో చివరికి ఏ జన్మ వచ్చిందో ఆ కర్మ ఫలంగా మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది. ఇది అంత ఆది అంటే అర్థమైంది కదండి. ఏమిటంటే ఒక పదం అయిపోతే ఆ అయిపోయిన పదంతో మళ్ళీ పాసురం మొదలడానికి అందాదని పేరు. కానీ ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో చెప్తున్నారు ఓ జన్మ అయిపోతే ఆ పాపకర్మ వల్ల ఇంకో జన్మ మొదలవుతుంది. ఇలాంటి అందాదిలో నేను లెక్కలేనన్ని జన్మలు ఎత్తాను ఇప్పటికీ. నీ నిర్హేతుక కటాక్షం. ఈ పాసురంలో ముఖ్యమైన పదం పెరుమాళ్ళ యొక్క నిర్హేతుక కటాక్షము, అవ్యాజ కటాక్షము, కారణము లేని దయ. ఆ దయతోటే నేను నీ పాదపద్మాలు చేరి నా దుఃఖాన్ని విడిచిపెట్టి నీతో ఆనందంగా ఉన్నాను అంటున్నారు ఆళ్వార్లు. అది వీరు వ్యాఖ్యానము 192వ పేజీ. ఎట్టాం పాటు ఇప్పటి కనత్త పేతుక్కు నీరు సైద సుకృతమన్నా. ఏమండి, మిమ్మల్ని తరింప చేయమంటున్నారు, మీ 21 తరాల వాళ్ళని తరింప చేయమంటున్నారు. ఏం పుణ్యం చేశారు ఏమిటి మీరు అంటే, వరు సుకృదత్తాలు వందదల్లా, ఇది నేను చేసుకున్న సుకృతం చేత వచ్చినటువంటి ఫలితం కాదు. నా పిరందు పడైతదెంగిరారు. ఒక పని చేశానండి, మళ్ళీ పుట్టా మళ్ళీ పుట్టా మళ్ళీ పుట్టా మళ్ళీ. ఇదే నేను చేసిన గొప్ప పని. అంటే ఇన్ని జన్మలు నేను
ఎత్తాను అని చెప్పడం అన్నమాట. நான் பிறந்து படைத்தது என்கிறார் அதுவும் உண்டో అందాదియాగ. ఇదిగో ఇక్కడ వచ్చింది అందాదిగా. అందాది అంత ఆది అందాది. ఆ జన్మం అయిపోయింది, కొత్త జన్మ మొదలైంది. ఆ జన్మం అయిపోయింది, కొత్త జన్మ మొదలైంది. దాన్ని అందాది అంటారు. పిరందు పోండ్రే నెంగిరార్. ఈ జన్మ చివరి ఫలం కొత్త జన్మనిచ్చింది. ఆ జన్మ చివరి ఫలం మరో జన్మనిచ్చింది. అందులో నేను గొప్పవాణ్ణి. అందులో పాపాలు చేసి మళ్ళీ 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 పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జఠరే శయనం. అలాగా అదొకటే నాకున్నటువంటి అర్హత. మారి మారి ఇచ్చాది సపరికారమాగ ఉమ్మై విషయీకరిక నేను సైదదన్నన్నా. ఏమండి, మిమ్మల్ని ఏదో రక్షించమన్నారు, బాగానే ఉంది, మనం ఎక్కడికైనా వెడతాం. ఆ రెండేళ్ళు మనకేదో ఇంత ప్రసాదం ఇస్తారు. ఏమండి, నాతో 10 మంది ఉన్నారండి, వాళ్ళందరికి కూడా ఇవ్వండి అంటే ఎలా ఉంటుందండి? మనకి ఇవ్వడమే అపురూపం, అలాంటిది కూడా ఉన్న వాళ్ళందరికీ అంటే అది ఆ వ్యక్తి యొక్క ఉదార హృదయం. నేను ఒక్కడిని తీసుకుంటే చాలదు, నాతో వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ లాభాన్ని పొందాలి అన్నట్లుగా கடலு கொள்ளே கிடந்தது ஒரு துரும்பு திரை மேல் తిరయ్యాగత్తళ్ళ వందు కరయిలే సేరుమా పోలే. నేను ఈ జన్మలు ఎలా ఎత్తానో తెలుసా అండి? సముద్రం ఉంది, ఆ సముద్రంలో ఒక గడ్డి పరక పడింది. ఆ గడ్డి పరకని ఒక కెరటం వచ్చి అలా కొడతాడు, ఇంకో కెరటం వచ్చి అలా కొడతాడు, ఇంకో కెరటం వచ్చి అలా కొడతాడు. అన్ని కెరటాలు కొట్టగా 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 ఒడ్డుకు చేరింది ఆ గడ్డి పరక. నా జన్మ కూడా అంతే. ఈ సంసార సముద్రంలో ఒక అనుభవం ఒక అనుభవం ఒక అనుభవం, వాటితోటి అనుభవించడానికే ఈ జన్మలు ఉన్నాయా అన్నట్లుగా మారి అనుభవం. మారి మారి పిరందువారా నిర్క. ఇలా మారి మారిపోయి రకరకాల జన్మలు ఎత్తుతుండగా మనం కథలు వింటాం కదండి. పూర్వజన్మలో నేను రామానుజుల వారితో రాక్షసుడు చెప్తాను, పూర్వజన్మలో నేను ఉడుముగా ఉండేవాడిని, భాగవత ప్రసాదాన్ని తినడం వల్ల నాకు ఈ ఉత్తమ జన్మ వచ్చింది. ఇలాంటి కథలన్నీ రామానుజుల వారి విషయంలో మనం చదువుకుంటాం చూడండి. ఇరువడిగడిలే కెట్టికొండ నిక్కకండి నిక్కనై. అలా అలా మారి మారి వచ్చి నీ పాదాల మీద పడ్డానంటే అనుభవిత్త మేడుదల్ ప్రాయశ్చిత్తం పండు మేడుదల్. అది అనుభవించిన తర్వాత ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్న తర్వాత సయ్యకాలమెల్లా ఆయత్తు. వచ్చినటువంటి పుణ్యం కాదు అంటే నాకు తెలిసి నేనే ప్రాయశ్చిత్తాలు చేసుకోలేదు. మరి ఎలా వచ్చావయ్యా స్వామి దగ్గరికి? ఆయన దయచేతనే వచ్చాను. అవ్యాజ అవ్యాజ కారణము లేనటువంటి ప్రేమ, దయ, కటాక్షము, అది ఈ పాసురంలో ముఖ్యాంశం అన్నమాట. అడమై అడయిందుళ్ళంతేరి ఉళ్ళంతేరి అడియ అడైందవర్ అల్లారు. ఈ పదాలండి అతి జాగ్రత్తగా వింటే మనస్సు పవిత్రమైన తరువాత నీ సేవకి రాలేదు, నిన్ను పట్టుకున్న తరువాత మనసు పవిత్రమైంది. ఆ తేడా తెలిసింది కదండి. అంటే ఉపాసకుడు ప్రపన్నుడు అని ఇద్దరున్నారండి. ఉపాసకుడు అంటే తనలో ఉన్న పాపాలన్నీ పోగొట్టుకుని 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 పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వెడతారు, వాడిని ఉపాసకుడు అంటారు. ప్రపన్నుడు అంటే ముందు పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు, అప్పుడు పాపాలు వాటంతటవే పోతాయి. కాబట్టి ముందు నువ్వేం చేయాలో తెలుసుకో, పెరుమాళ్ళని ఆశ్రయించు. ఉళ్ళంతేరి నెడనాడు విషయవాసనయ్యాలు. ఎంతకాలం నుంచి ఈ సంసార సుఖాలకు అలవాటు పడ్డానయ్యా, భగవద్ అలాభత్తాలు, ఈ భగవంతుణ్ణి పొందకుండా ఎంతకాలం ఉన్నానయ్యా. అంతఃకరణ కాలుష్యం పోయి హృదయం తెళిందు. అంతఃకరణ కాలుష్యం, మనసులో ఏదో తెలియనటువంటి పాప చింతన, అది తెళిందవళవే అన్రియే. అది నాకు ఎలా పోయిందో తెలియదు, ఆయన్ని ఆశ్రయించానంటే పోయింది. ఇప్పుడు మనం ఒకటి అంటాను చూడండి, చీకటిని మీరు పోగొట్టారండి, లైట్ వేశానండి, చీకట్లు ఎలా పోయాయో నాకు తెలియదు. అలాగ భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకున్నానండి, పాపాలు ఎలా పోయాయో నాకు తెలియదు. ఈరెంబల తెలుగు వెళ్ళం యాన్ మోజగినన్ ముడివిన్నెక్కే ఇరెక్కర பெரிய ஆனந்த சாகரத்திலே அவகாவித்தேன்.
అంతులేనటువంటి ఆనంద సముద్రంలో మునిగిపోయాను. తీరం లేని ఆనందం. మామూలు సముద్రానికి అవతల ఒడ్డు ఎక్కడో అక్కడో ఉంటుంది. మనకి ఇలా చూస్తే సముద్రంకి ఒడ్డు కనపడదు, కానీ ఫ్లైట్లో వెళుతూ ఉంటే అంత దూరం అయ్యాక ఒక చోట అక్కడ అయిపోయింది అన్న విషయం మనకి తెలుస్తుంది. కానీ ఈ ఆనంద సముద్రానికి ఒడ్డు అనేది వంటిది లేదు. తిరువడి, తిరువనంతాడ్వాన్. తిరువడి అంటే ఆంజనేయ స్వామి పరే తిరువడి, సిరియ తిరువడి ఇద్దరిని చెప్పాలి. తిరు అనంతాழ்வான் ఆదిశేషుడు, ఇవర్గల్ కుమయ నీరుంగిర విషయத்திலேயிరే నానవన అవగాహిக்கப்பட்டது. అలాంటి నిత్య సూర్యులు ఎంత ఆనందం పొందుతారో అంత ఆనందంలో నేను మునిగిపోయాను. ఆనాడు మమ్ముடைய విరోధిகள் செய்தென்னா. అయితే మీ విరోధులు లేవా అండి ఇంకా అని అంటే, అది కడవారి కేళికోణి నిరారు. దానికి విరోధులు పడే పాటలు ఏమయ్యాయో చెప్తున్నారు. నా దగ్గర ఉన్న విరోధాలన్నీ, విరోధులు అంటే చెప్పుకున్నాం, నేనే స్వతంత్రుణ్ణి, దేహమే ఆత్మ, ఇలాంటి 6 విరోధాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నామే. పారి అసురవర్గத்தினுடைய పలవగైపట్ట కుజాంగళ నావై. అనేక సమూహాలు. నాకున్న పాపాలు ఒకటో రెండో ఇలా ఎత్తి చూపడం కాదండి, క్షణాల్లో పాపాలు చేసేస్తుంది. భావనలో తప్పు వస్తే పాపం పెరిగిపోతాయి. అబ్బా అది ఎంత బాగుందో నేను తీసుకుంటే అనుకుంటే వాళ్ళకి తీసుకున్న పాపం మనకు వచ్చేస్తుంది. పెరుమాళ్ళతో ఆళ్వారంటారు, నేను చేసిన పాపాలకి నువ్వు శిక్షలు వేయడం మొదలు పెడితే నీకు ఎన్ని శిక్షలు అయ్యాలో తెలియట్లేదు, నా పాపాలు అలా 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 పెరిగిపోయి అంత క్షణకాలంలో చేసేస్తున్నాను గొప్ప గొప్ప పాపాలని. పారి పారి నీరజందు కోంబడియాగ ప్రతిపక్షத்தின் மேலே பாயா நின்னுள்ள అద్వితీయమాన పరవయ్యై మేల్కొండు ఉన్నడయ్య వ్యావృత్తి తోత్తు విరిందే. ఈ పాపాలన్నీ కూడా ముక్క ముక్కలు అయిపోతాయి, తునేలు అయిపోతాయి, బూడిద అయిపోతాయి. అలాంటి అద్వితీయమాన పరనయ్యై మేల్కొండు, అలాంటి గరుత్మంతుని మీద నీవు వచ్చి. చాలా ఈ భావాన్ని చాలా మంది కవులు చెప్పారండి. వారిజ విలోచన మదంతిమ దశాయాం క్లేశ వివచీకృత సమస్త కరణాయాం ఏహి రమయా సహ శరణ్య విహగానాం నాదమదిరుయ్య నరసింహ నరసింహ. అద్భుత భావం అండి. మా అంతిమ దశలో ఎటువైపు చూడాలో చూస్తున్నానో కూడా చూడలేని స్థితిలో నువ్వు అమ్మవారితో సహా గరుడ వాహనారూఢుడవై వచ్చి నన్ను రక్షించవలసినది. గరుడ వాహనంకి అంత ప్రత్యేకత. అందువల్లే అన్ని వాహనాల ఉత్సవాలు ఒక ఎత్తుగా ఉంటాయి. తిరుమలాది దివ్యక్షేత్రాల్లో కూడా గరుడ వాహన సేవ ఒకటి చాలా విశిష్టంగా ఉంటుంది. పవిత్రమైన రోజు పెరియ తిరువడి పెరియ తిరువడికు అద్వితీయత్వం. ఆ పెరియ తిరువడి అంటే గరుడునికి అద్వితీయుడు, సాటి లేదు, అంత గొప్పవాడు ఆయన. అవన్ కరుత్తరిందు, ఆయన భావం, ఆయన ఎంత గొప్పవాడో తెలుసండి. పెరుమాళ్ళు ఎక్కుతారు తన మీద, పెరుమాళ్ళ మనస్సు తెలిసేసుకుంటాటండి, ఎలా వెళ్ళాలో ఏమిటో. నడక్కై తలైవనాగై, ఆయన మనస్సు ప్రకారం నడుస్తాడు. ఆయన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడు, ఆయన మనస్సు ఈయనకి తెలిసిపోతుంది. దాని ప్రకారం ఆ గరుత్మంతుడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. అవన్ ప్రతిపక్ష నిరసనకు పండిన వ్యాపారం తిరువడి తిరుతోళ్ళే పేరాదే ఇరింద విత్తనై. ఆయన ప్రతిపక్షాలని నిరసించడానికి మనసులో ఏమనుకున్నాడో అది గరుత్మంతుడికి తెలిసిపోతుంది. అందువల్ల, ఎందుకంటే వేదాత్మా విహగేశ్వర యవనికా మాయా జగన్మోహిని. వేదస్వరూపుడండి గరుడు అంటే. వేదానికి పరమాత్మతత్వం తెలుసు, అందువల్ల ఆ మనస్సు తెలుసుకుని అలా ప్రయాణం చేయిస్తుంది. ఉన్న ఇత్యాది స్వామియానని ஒரு కాలము ఉన్న ఎన్పక్కలు నిన్నం పెరెత్తుకండు పోగాదు చేయడం. స్వామి అయిన నువ్వు ఇంకా ఎప్పటికీ ఒక్కసారి కూడా నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళకూడదు. ఉన్నయి ఎన్నుల్ నేకేల్, ఎన్నోడే ఇప్పటి కలంద ఉన్నాయి నాతో ఇలా కలిసిన నువ్వు. ఉన్నడయ్యా కలవియాల్, ఉన్నడయ్యగ వెలవియాల్ వంద రసమరిందవన్ పక్కలు నిన్రు. నాకు అసలు ఏమీ తెలియదు, అలాంటిది నాకు నీ ఎందు ప్రేమను నువ్వు తెలియచేసి నీక నినయ్యాదు వేణం.
రుచి తెలిసేలా చేశావు కదా. పరమాత్మ అనుగ్రహం ఉంటేనే ఆయన పూజా విధానం, ఆయన సేవలో రుచి, ఆయన గొప్పతనం మనకి తెలుస్తాయి. తమ్ముడయ్య వినమయ్యాలే అతిశంకై పండిగిరారు. అందువల్ల ఎక్కడ పరమాత్మ దూరంగా వెళ్ళిపోతాడో అని ఎప్పటికప్పుడు మనసులో బెంగనమాట. ఇలా గట్టిగా పట్టుకుని ఉండి నన్ను విడవకు అంటుంటారు చూడండి కొంతమంది. ఏమండి ఎలా పట్టుకుని ఉన్నారు కదా విడవకంటారేంటి, ఎప్పుడైనా విడిచిపోతారేమో అనే బెంగ. అలా ఆళ్వార్లకు కూడా బెంగ అన్నమాట. తమ్ముగప్పనై ఎదిరిట్టపడి ఆయన దూరమవుతాడేమో అని బెంగ. ఎందాయ్ విరోధియై పోకి కలక్క అడియాన ప్రాప్తియై చొల్లిగిరదు. అందామత్తులో ఊనిల్లో కలిశారు పెరుమాళ్ళు. ఇక్కడ ఆళ్వారు ఆ పెరుమాళ్ళు ఎక్కడ దూరంగా వెళతారో అని స్వామి వెళ్ళొద్దు వెళ్ళొద్దు వెళ్ళొద్దని ప్రార్థిస్తున్నారు. నిర్హేతుక జాయమాన కటాక్షాన్ని ఈ 8వ పాసురం చెబుతోంది. మారి మారి பலப்பிறப்பும் பிறந்து அடியை அடைந்து உள்ளம் தேறி ஈரில் இன்பத்திருவெள்ளம் யான் மூழ்கினன் பாரி அசுரர்த்தம் பல்குழாங்கள் நீரழ பாய் பறவை ஒன்று ஏறி வீட்டிருந்தாய் உன்னை என்னுள் నీకేల్ ఎందాయ్. ఎంత మంచి ముగింపు. ఎందాయ్ నా తండ్రి నన్ను విడిచిపెట్టకు, నా తండ్రి నన్ను విడిచిపెట్టకు. ఎంత ఆర్తినో చూపిస్తున్నారు. తర్వాత 9వ పాసురం, ఇదో అద్భుతమైన పాసురం. ఒక 7-8 లక్షణాలు చెప్పారండి ఇందులో. ఎందాయ్ తన్ తిరువేంగడత్తుల్ నిన్నాయ్ இலங்கை செத்தாய் மராமரம் பைந்தழியேழுருவா ஒருவாளி கோத்தவில்லா வந்தார் தென்னந்துழாய் நாமமுதே பொன்னை என்னுள்ளே குலைந்தா எம்மைந்தா వానేరే ఎన్గు పోగిன்றదే. ఎన్ని విశేషణాలు ఉన్నాయో ఈ పాసురంలో. ఎందాయ్ தன் திருவேங்கடத்துள் நின்னாய் இலங்கை செத்தாய் மராமரம் பைந்தாளியே சுருவா ஒரு வாளி கோத்தவில்லா வந்தார் தன்னம் துழாய் நாயமுதே உன்னை என்னுள்ளே குழைத்த எம்மைந்தா వానేరే ఎన్గు పోగిன்றదే. దీని ప్రతిపదార్థం చూడండి, చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆర్తిని చెప్పేటువంటి ప్రతిపదార్థం. ఎందాయ్ నా తండ్రి, మా తండ్రి ఎంత ప్రేమగానో పిలుస్తారు. తన్ తిరువేంగడత్తు నిన్రాయ్. ఫస్ట్ పాయింట్ నా తండ్రి, రెండో పాయింట్ వెంకటాద్రి యందు నిలిచిన వాడా. ఎంత సౌలభ్యమయ్యా, నీ దగ్గరికి ఆ పాల్కడలు దాకా మేము రాలేమని, ఆ విభవావతారాల దాకా మేము రాలేమని మా కోసం తిరుమలలో వచ్చి నిలబడ్డావా తండ్రి. అనాదిగా నిలబడి ఉన్నావు, కాళ్ళు నిలబెట్టలేదా తండ్రి. నిన్ను ఎంత ఇబ్బంది పెడుతున్నాం, క్షణం కూడా నీకు విశ్రాంతి ఇవ్వకుండా దర్శన భాగ్యం అంటూ చేస్తున్నామే. పైంతాళ్ మరామరం. మూడో ఇలంగై లంకాపురిని సత్తాయి. మూడో పాయింట్ లంకని నశింపచేసిన వాడా. పైంతాళ్ మరామరం ఏళ్ళు ఒరువాళి కోత్తవిల్లా. మరామరం అంటే సప్తసాల వృక్షాలు. రామ అవతార కాలంలో సుగ్రీవుడికి నమ్మకం కలిగించడం కోసం 7 వృక్షాలని దొలిచినటువంటి బాణము కలిగినటువంటి స్వామి. అంతేకాదు 5 పొందు 6 కన్నం తుజాయ్. గుత్తులుగా ఉన్న చల్లని సుందరమైన తులసిమాలను కలిగిన శ్రీ అప్పది. నెక్స్ట్ అముదే అమృతము వంటి వాడా భోగ్యభూతుడా ఉన్న ఎన్నుళ్ళే కుజయిత ఎమ్మైందా. నాలో వచ్చి కలిసిన నా యవ్వన రూపుడా, నా అందగాడా ఎమ్మైందా సుందరుడా. వానేరే నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడా ఎనే ఎంగు పోగెంట్రదు. ఎక్కడికెడతావయ్యా నాకు దొరికిపోయావు, ఇంక నువ్వు నాదించి తప్పించుకోలేవు అంటున్నారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం అండి దీనికి. 194వ పేజీ 9ஆம் பாட்டு 9వ பாசுரம். முதலிலே అన్నై అరియాదిరుక్క ఎన్నై. నన్ను అంటే ఎలాంటి నన్ను,
నీ గురించి ఏమి తెలియని నన్ను. పొన్నయ్యం உன் போக்கியதையும் வருவிருத்து ఉన్నాలదు సల్లాదపడియాక్కనని. నీ గొప్పతనాన్ని తెలుసుకుని నిన్నామృతంగా భావించే నాకు ఇంత జ్ఞానం కలిగి చేసిన నువ్వు ఇని అన్నయ్య విట్టు పోగాదవి వేణుం ఇంక తప్పించుకోలేవు. దొంగ 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 అని అలా పట్టేసుకుని ఇప్పుడు పో చూద్దాం అంటారే, అలాగనమాట. పెరుమాళ్ళని పట్టేసుకుని ఇంకా నిన్ను వదలను, ఇంక నువ్వు పోలేవు. ఎందాయ్ శ్రమహరమాన తిరుమలయిలే వంద నిన్ను కొన్ని స్వామి దత్తై కాటి. శ్రమను పోగొట్టేటువంటి తిరుమలలోకి వచ్చి నీ అందాన్ని చూపించి నీ స్వామిత్వాన్ని చూపించి ఎన్నై శేషత్వతిలే నిర్కెత్తనవనే, నా శేషత్వాన్ని నేను నీకు దాసభూతుణ్ణి అని తెలియచేసిన స్వామి. ఒకటి తిరుమలలో ఉండడం సౌలభ్యం, అంతకుముందు నా తండ్రి అన్నారు. రెండు తిరుమలలో ఉండడం అనేటువంటిది ఒక సౌలభ్యం అన్నారు. మూడు ఇలంగై సెత్తాయి విరాటియొట్టై సంశ్లేష విరోధి అయిపోకిన పోలే. సీతమ్మ తల్లిని చేకొనడానికి అడ్డమైన విరోధులని పోగొట్టినట్టుగా ఎన్నుడయ్య శేషత్వ విరోధి అయిపోకినవనే, నాకు అడ్డంగా ఉండేటువంటి అహంకార మమకారాలనే వాటిని పోగొట్టిన వాడా. మూడు మరామరం. నాలుగు ஆசிரித விஷயத்தில் முழுவேந்து கொடுத்து காரியம் செய்யும்படி பரந்த வடிவை உடைத்தான மராமரங்கள் ஏழும் மறுபாடு ருவம்படியாக பண்டே துளை உள்ளதொன்னிலையொட்டின போலே అంబై కోత విల్లై ఉడయ్యవనే. ఏమి వ్యాఖ్యానం అండి నంబెళ్ళయ్య గారు. ఆశ్రిత విషయத்தில் మధువేందు కొడత్తు, నిన్ను ఆశ్రయించినటువంటి సుగ్రీవుడికి నమ్మకం కలగడం కోసం పరందవడివై కొత్త ఉడైతాన మరామరంగళేలు, ఏడుగా ఉన్నటువంటి సప్త సాల వృక్షాలను మధ్య చెట్లని మరుపాడు రువం బడియాగా కూలిపోయేలాగా పండేదుడై ఉళ్ళదు నిలై ఒట్టినాం పోలే. ముందే దానికి కన్నాలు చేసి ఉన్నాయి ఆ చెట్టుకి, ఈ బాణం 7 చెట్లలోంచి ఎలా వెళ్ళిపోయింది అనే అంత అవలీలగా కొట్టాడు. ఈ బాణం వెళ్ళి చీల్చుకు వెళ్ళడం కాదు, ఒకవేళ ముందే కన్నాలున్నాయేంటి వెళ్ళిపోయింది. అంత తీవ్రంగా ఆ చెట్లని పడేసినటువంటి స్వామి. కొందార్థం తుళాయినాయి వైత్త బళయ్యతోడే నిన్నాయిత్తు గుత్తులు గుత్తులుగా తులసి మాల కట్టి మరామరం వేయదు అవతారத்துக்குச்சேர ஏதேனும் முன்னாலே வளையும் வைக்கலும் తిరెత్తుడాయల్లదు తోత్తాది వరకు. ఇది నంబిళ్ళయ్య గారి పరాచికం అన్నమాట. ఏమండి, ఆ రాముడు ఆ చెట్లను కొట్టేటప్పుడు మెడలో ఏం మాలేసుకున్నాడు? ఏం మాలేసుకోలేదు. కానీ నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి ఆ రాముడిని తలుచుకునేటప్పటికి మెడలో ఇంత తులసి మాల ఉన్నట్లుగా ఊహించేసుకుంది. అది రామావతారంలో వేసుకున్నాడో లేదో తెలియదు. స్వామిని తలుచుకునేటప్పటికి ఈయనకి తులసిమాల కనపడతాను. తలై తిరెక్కై, అది పూలతో గుత్తులతో నిండిన తులసిమాల. అముదే మరామరం సైగర పోదలక్కకు కురిత్తు నిన్న నిలయ్యవర్కు భోగ్యమాయిరిందపడి. ఆ లక్ష్యం అంటే బాణాన్ని వేసేటప్పుడు గురి తప్పకుండా 7 చెట్లు దొలిచేసి వెళ్ళి పాతాళంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి తన బాణంతో చేరు. అసలు ఎంత పవర్ఫుల్ గా దాన్ని ఉపయోగిస్తే అలా వెళ్ళిందో మన ఊహకి అందేది కాదు. பொன்னை இச்சாரி கலக்கிற விடத்தில் ஏகதத்துவம் என்னெல்லாம் படிக்க வந்து இனி போவேனன்னார் పోగపోమో పోగిలం కూడపో నిత్తనై. ఏకతత్వంలా కలిసిపోయావు. నంబిళ్ళయ్య గారు అందంగా సరదాగా ఆ మాట అంటున్నారు. ఇలా చూడు, నువ్వు పోవాలి అనుకుంటే పోగిలం పోదాం, కూడపో మిత్తున ఇద్దరం కలిసిపోదాం, అంతేగాని నేను నీ నుంచి విడివడం. ఇద్దరం కలిసి కట్టకట్టుకుని పోదాం. మైందా ఎన్నోడే కలందయిత్తాలే నవీకృతమాన యమనత్తై ఉడయ్యవనే. ఒక్కసారి ఆళ్వారులతో చేరేటప్పటికి యవ్వనం వచ్చేసింటాడు పెరుమాళ్ళకి. దశరథుడు అంటాడు, రామచంద్రుణ్ణి చూసేటప్పటికి నాకు యవ్వనం వస్తోందా అనిపిస్తోంది అంటాడు రామాయణంలో. అలా ఆళ్వార్లను చూసేటప్పటికి పెరుమాళ్ళకి యవ్వనం వచ్చేట. వానేరే
தன் போக்கியத்தையே நெற்றி சூர்களை அனுபவித்து அத்தாலை வந்த மென்மை தோத்தவிருக்குமா போலே ஆயித்திவரை అనుభవిపెత్తు మెండ్మైతో విరుందపడి తన భోగ్యతని నిత్య సూరులకి ఎలా అనుభవింపచేస్తాడో అంతకంటే ఎక్కువగా ఆళ్వార్లకి అనుభవింపచేసినటువంటి మహనీయుడు వినయం గొప్పోగిన్రదే. ఇంకెక్కడికి పోతావు, కొన్నాళ్ళది సెల్లాద పడయానో ఎన్నయిట్టు, నువ్వు లేకపోతే నేను బతకలేనని తెలుసు కదా, నేను లేకుండా ఎక్కడికి పోతావు, మొన్న యోజే కాలక్షేపం పండ వల్లారు పక్కలు పోగవు, నువ్వు లేకపోయినా బతికే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళతావా ఏంటి? నిత్యసూర్యుகளை విడిలెండ్రో ఎన్నై విడలావదు, నువ్వు ఎప్పుడైనా నిత్యసూర్యులను విడిచిపెడితే నన్ను కూడా వదిలిపెట్టు. ఇవర్ నమ్మై విడల్ చేయవదని ఎన్నో అవనకుండా నా అతిశంకయ్యై పరిహర్యా నిற்க. ఆళ్వారు ఎక్కడ వదిలేస్తారో అని భయపడే పెరుమాళ్ళకి ధైర్యం చెప్తూ, நீ என்னை விட்டு పోగాదే ఎంగర ఇదొక్క కరెక్ట్ ఎన్నెన్నిల్. ఏమండి భలే ఉందండి వీళ్ళిద్దరును. ఆళ్వారు నన్ను విడవకండి అంటారు పెరుమాళ్ళు, పెరుమాళ్ళు నన్ను విడవకండి అంటారు ఆళ్వారు. ఏమిటండి బాబు వీళ్ళిద్దరూ నన్ను విడవకంటూ ఓ ఆనందపడిపోతున్నారంటే, విలక్షణ విషయం తాను కార్కట్టి ఎదురు తలయ్యం కార్పట్ట పండు మాయిత్తు. ఎంత విషయ విలక్షణ్యం అంటే, వైలక్షణ్యం అంటే ఎంత చనువుగా ఉన్నా బతిమాలుడు అంటుంది. ఏ వెళ్ళిపోకే, నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోకే, ప్లేస్ వెళ్ళిపోకే అని ఒకళ్ళనొకళ్ళు బతిమాలుతున్నారు అంటారు. 196వ పేజీ. ఈ పేర అంతా సరిగ్గా పాసురానికి అర్థం ఉంది. సరిగ్గా పాసురానికి అర్థం ఎలాగా? ఎందాయ్ నెంబర్ 1, నీ శేషి ఎల్లామల్ పోగవో, నాకు నువ్వు శేషివి నా తండ్రివి, ఎలా వెడతావు కొడుకును వదిలిపెట్టి. నెంబర్ 1, తన్ తిరువేంగరత్తున్నాయి దూరస్థనాయి పోగవో, ఎక్కడో తిరువేంగళంలో ఉన్నానని వెళ్ళిపోతావా, దూరంగా ఉన్నావా. ఇలంగై సత్తాయ్ విరోధి నరసిన శీల నల్లాన్మర్ పోగవో, విరోధులని పోగొట్టలేననే వెళతావా. ఎందుకు పోగొట్టలేదు? రాక్షసులందరినీ కూడా పోగొట్టాడు. மராமரமித்யாதி ஆசிரிய விஷயத்திலே மழுவெந்தி கொடுத்த కార్యం செய்யும் అవనల్లార్ మర్పోగవో. ఆశ్రిత విషయంలో వాళ్ళకి ప్రతిన చేయలేదు. మాలై ఇట్టిలయ్యం మழுవెంది కొడుతూ కార్యం చెయ్యం అవన్. ఎలాంటి పనినైనా సాధించలేని వాడివని పోతావా అంటే అన్నీ సాధించగలవు. పొందార్థం తుజాయినాయి ఆశ్రిత రక్షణకు మాలయ్యిట్టులయ్యాయి పోగవో. ఆశ్రితుల్ని రక్షిస్తాననే ప్రతిన చెయ్యలేదని పోతావా అంటే ఆశ్రితుల్ని రక్షిస్తానని నువ్వు ప్రామిస్ చేశావు కదా. ఆముదే భోగ్యభూతనల్లామర్ పోగవో. భోగ్యభూతుడివి కావని పెడతావా అంటే నువ్వు భోగ్యభూతుడివి. మొన్న ఎన్నుళ్ళే కులైతూ ఒక నీరాగ కలంది ఇలయ్యాయి పోగవో. మనిద్దరం పాలు నీళ్ళల్లా కలిసిపోయాం, ఎలా విడిపోయి వెడదామనుకుంటున్నావు. ఎమ్మైందా నవీకృత స్వభావనల్లామలు పోగవో. నన్ను కలిసేటప్పటికి యవ్వనం వచ్చినట్లున్నవాడా ఎలా పోగలవు. వా నేరే మెన్మయ్య నల్లామలు పోగవో. చాలా అద్భుతమైనటువంటి నాయకుడివి కావని పోతావా అంటే నాయకుడివి. ఇనియం గొప్పోగిன்றదే పోగిలం కూడా పోమెత్తనాయి వలియ. ఇదిగో ఇవన్నీ నువ్వు పోవడానికి వీల్లేని లక్షణాలు. లేదు నేను పోతాను అంటావనుకో, ఏకతత్వం ఎన్నలాంబడి కలందు నాతో కలిసిపోయి ఉన్నావు కాబట్టి తనెత్తు పోగలాము. ఒక్కడివి వెళ్ళలో నన్ను కూడా తీసుకొని పోవలసింది. ఎన్ని విశేషణాలు చెప్పారండి ఈ పాసురంలో. ఒక 7-8 పాయింట్స్ చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి విషయాలను మనకి అందించారు. ఎందాయ్ தன் திருவேங்கடத்துள் நின்னாய் இலங்கை செத்தாய் மராமரம் பைந்தாளே ஜுருவா ஒரு வாழி கோத்தவில்லா கொந்தார் தன்னம் துழாயினாய் அமுதே உன்னை என்னுள்ளே குழைத்த எம் மைந்தா வானரே இனி எங்கு போகின்றதே
ఇంకెక్కడికి వెళ్ళగలవు. పెరుమాళ్ళని గట్టిగా పట్టేసుకున్నారనమాట ఆళ్వారు. వెళ్ళి వెళ్ళి చూద్దాం, నన్ను తప్పించుకుని ఇప్పుడు వెళ్ళు, ఎలా వెళతావయ్యా అని ప్రేమతో అర్థిస్తున్నారు ఈ పాసురంలో. దేవేశం కోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణ యుగ్మేన నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌచ గోవిందం పూరనాదేన సాకులు కేసేందు సిందం యతీంద్రం బాలాదుర్యామునార్యో మమ హృదినదిదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరువరణ్మాల్ సేనే முதலில் செடகோபநாத மனசேரி கண்டார் வணக்காரணம் பெசன் ராமாட வந்தார் குருமாராதர குருகைப்பிரார் கம்பா நதிராசர் கோவிந்தர் கோரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இருகண்ண கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடழித்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாபதி வரலாளர் திருவடியொன்றே தேவ பெருமாள் கை கண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னன்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜா சதுர்பிராமணிவாசனே ராமானுஜார்தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நமஸ்தே சேலநாராய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலத்து பரம பிராப்திய கைங்கரேசாலினே ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்திரம் தீபக்தியாதிகுணார்ணோ யதீந்திர பரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முனும் வாழி திருவாய்மழைப்பிள்ளை மாதவாழ்வாழும் மனவாழமானும் வாழியவன்மா திருவாய்மழைப்பிள்ளை மானத்தோர் தேரும் விளைக்கும் ஸ்ரீரங்க சிம்மத்திருதேசக பாத சேவா பிராப்தாபிலத்திருடு வேத ரகஸ்ய ஜாதம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபாலதேசகரம் பர்வத்தே கௌஸ்கான்வய சஞ்சாதாம் வெங்கடார்ய தனோபாம் வேதாந்தாச்சார்ய சசிஷ்யம் உடையவர்மாம் பஜே ஸ்ரீமத் வெங்கடரங்காரி சிஷ்யம் சசிஷ்ய சேவதிம் శ్రీలక్ష్మీనాథవేదం సంశ్రయ దేవి దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. అందరికీ మూలా నక్షత్రము సరస్వతి పూజ శుభాకాంక్షలు అందజేస్తూ ఈ వాటికి నేను సెలవు తీసుకుంటాను. జై శ్రీమన్నారాయణ.